Hi dear children, welcome to our English class. In this class, we are going to discuss our new lesson, Going Out for a Walk. It is written by Max Beerbohm. He is a famous writer, and in this lesson, he is saying about exercise, or what is the importance of exercises in our day-to-day life. And he is viewing this exercise in a different perspective, or he see exercises in a different point of view. So let us discuss what are the views of our writer about exercise, especially walking. The name of our lesson is Going Out for a Walk. Walking, like any other exercise, undoubtedly leads to physical wellness. So walking, like all other exercises, walking is also having importance. It leads to physical wellness. There may be difference of opinion, but still there is some opinions are different. The argument that each and every moment has to be filled with activity has gained currency these days. The argument that each and every moment has to be filled with activity, we should be always active. This concept is gaining importance nowadays. In the essay Going Out for a Walk, Max Beerbohm looks at walking from a different perspective. He is having a different viewpoint about walking. Okay, I will read the lesson. It is a fact that not once in all my life have I gone out for a walk. I have been taken out for walks, but that is another matter. Even while I trotted prattling by my nurse's side, I regretted the good old days when I had and was in a perambulator. So in this lesson, so many new words are there. So while I am giving the meaning, you have to listen carefully. Okay. It is a fact that not once in all my life have I gone out for a walk. Not once means ഒരിക്കലും. ഇതൊരു സത്യമാണ്, ഇതൊരു വസ്തുതയാണ്. It is a fact that not once in all my life I have gone out for a walk. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ നടക്കാൻ പോയിട്ടില്ല, അത് എക്സസൈസ് എന്ന രീതിയിൽ നടക്കാൻ പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ട്. I have been taken out for walks, but that is another matter. പക്ഷേ ഞാൻ എന്നെ പലരും നടക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, അത് that is another matter. അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കാൻ പോവുകയാണ്. I will explain that later. അതാണ് that is another matter means I will explain about it later. Even while I trotted prattling by my nurse's side, I regretted the good old days when I had and was in a perambulator. Even while I trotted എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്ന, അതായത് ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ സ്പീഡിൽ നടന്നിരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രാറ്റ്ലിംഗ് ബൈ മൈ നേഴ്സസ് സൈഡ്, അതായത് എന്നെ നോക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലേഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു നേഴ്സ്. അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് അൺനെസസറി ടോക്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ നടന്നിരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് പോലും I regretted the good old days when I had and was in a perambulator. When I was free. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് റൈറ്റർ ആസ് എ സ്മോൾ ബോയ് he was so free and that time he was so lazy. ആ ഒരു സമയത്ത് പോലും ആൻഡ് വാസ് ഇൻ എ പെരാമ്പുലേറ്റർ. പെരാമ്പുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉന്തുവണ്ടിയുണ്ട്, അതിനാണ് പെരാമ്പുലേറ്റർ എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദം ടു വാക്ക്. നടത്തത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം, അതാണ് പെരാമ്പുലേറ്റർ. ഐ റിഗ്രറ്റഡ് ദ ഗുഡ് ഓൾഡ് ഡേയ്സ് വെൻ ഐ ഹാഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉന്തുവണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ നടക്കാൻ പഠിച്ചു. ഈവൻ വൈൽ ഐ ട്രോട്ടഡ് പ്രാറ്റ്ലിംഗ് ബൈ മൈ നേഴ്സസ് സൈഡ്, ഐ റിഗ്രറ്റഡ് ദ ഗുഡ് ഓൾഡ് ഡേയ്സ് വെൻ ഐ ഹാഡ് ആൻഡ് വാസ് ഇൻ എ പെരാമ്പുലേറ്റർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു നിമിഷത്തെ ഞാൻ ഐ റിഗ്രറ്റ്, ഒരു പശ്ചാത്താപത്തോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നഷ്ടബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ നോക്കി കാണാറുള്ളത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി വാസ് സോ ലേസി. അത്രയും മടിയനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. നടത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും മടിയോടുകൂടി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഈ റൈറ്റർ. വെൻ ഐ ഗ്രൂ അപ്പ്,
it seemed to me that the one advantage of living in London was that nobody ever wanted me to come out for a walk. So from this sentence we can understand that the writer is living in London. When I grew up, ഞാൻ വളർന്നതോട് കൂടിയിട്ട് it seemed to me that the one advantage of living in London was that, അപ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഒരു നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ലണ്ടനിൽ ജീവിക്കുന്നതിലുള്ള ഒരു നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നോബഡി എവർ വാണ്ടഡ് മീ ടു കം ഔട്ട് ഫോർ എ വാക്ക്. ആരും എന്നെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് തിങ്. ലണ്ടൻസ് വെരി ഡ്രോബാക്ക്, ലണ്ടനിൽ ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്കുകൾ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണത്? ഇറ്റ്സ് എൻഡ്ലെസ് നോയ്സ് ആൻഡ് ഹസിൽ. എൻഡ്ലെസ് നോയ്സ്, ഒരിക്കലും തീരാത്ത ശബ്ദം. ആൻഡ് ഹസിൽ മീൻസ് ശബ്ദ കോലാഹലം, ഒരുപാട് സൗണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ബഹളം. ഇറ്റ്സ് സ്മോക്കി എയർ, പിന്നെ എയർ ഫുള്ള് സ്മോക്കാണ്. ദ സ്ക്വാലർ ആംബുഷ്ഡ് എവരിവെയർ ഇൻ ഇറ്റ്. സ്ക്വാലർ മീൻസ് ഡേർട്ടി കണ്ടീഷൻ, അതായത് അഴുക്കൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. ആംബുഷ്ഡ് മീൻസ് ഹിഡൻ. സോ ദർ ഇസ് ഹിഡൻ ഡേർട്ട് in the atmosphere of London. There is a hidden dirt in the atmosphere of London. So everything he is considering as London's drawback. Everywhere in it assured this one immunity. ഇത് എന്നെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അതായത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും നെഗറ്റീവ്സ് ലണ്ടനിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദിസ് ആക്ട് ആസ് എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ മീ ടു വാക്ക്. Whenever I was with friends in the country, I knew that at any moment, unless rain were actually falling, some man might suddenly say, come out for a walk. Whenever I was with friends in the country, അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, I knew that at any moment, ഏതൊരു നിമിഷത്തിലും, unless rain were actually falling, some man might suddenly come. അതായത് സ്വന്തം രാജ്യത്തായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ട് എന്നെ വിളിക്കും. അൺലെസ് റെയിൻ വേർ ആക്ച്വലി ഫാളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ ഒരു വിളി, അവർ വന്നിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇരിക്കാറ്. സം മാൻ മൈറ്റ് സഡൻലി സേ കം ഔട്ട് ഫോർ എ വാക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് ഷാർപ്പ് ഇമ്പരറ്റീവ് ടോൺ. ഇമ്പരറ്റീവ് ടോൺ മീൻസ് ലൈക്ക് ആൻ ഓർഡർ, ഒരു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന സ്വരത്തിൽ എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ട് എന്നെ സാധാരണ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇമ്പരറ്റീവ് ടോൺ വിച്ച് ഹി വുഡ് നോട്ട് ഡ്രീം ഓഫ് യൂസിങ് ഇറ്റ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? വിച്ച് ഹി വുഡ് നോട്ട് ഡ്രീം ഓഫ് യൂസിങ് ഇറ്റ്. അതായത് ആ വിളിക്കുന്ന ആള് മറ്റുള്ളവരോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവാം. ബട്ട് ഹീ ഡസൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തോട് വേറൊരാൾ ഇതുപോലെ ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. People seem to think there is something inherently noble and virtuous in the desire to go for a walk. People seem to think there is something inherently noble. Inherently means naturally. People seem to think. അപ്പോൾ ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? seem to think there is something inherently noble and virtuous. നന്മയുള്ള എന്തോ ഒന്നുണ്ട് in the desire to go for a walk. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനിൽ നന്മയുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ആളുകൾ അന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. Anyone thus desirous feels that he has a right to impose his will on whomever he sees comfortably settled in an armchair reading. Anyone thus desirous feels. Desirous means wish for. He wishes that he has a right to impose. Impose ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുക, കമ്പൽ ചെയ്യാം. അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിച്ചിരുന്നു? എനിവൺ ദിസ് ഡിസൈറസ് ഫീൽസ്, ഹി വിഷസ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് എ റൈറ്റ്, തനിക്കുണ്ട്, എന്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്? ടു ഇമ്പോസ്, മറ്റൊരാളെ കമ്പൽ ചെയ്തിട്ട്. ഹും എവർ ഹി സീസ് കംഫർട്ടബിളി സെറ്റിൽഡ് ഇൻ ആം ചെയർ റീഡിങ്. ഒരാൾ ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളെ, അതായത് ആം ചെയറിൽ ഇരുന്നിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വായിക്കുന്ന ഒരാളെ, അതായത് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കമ്പൽ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് നടക്കാൻ വിളിക്കാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു സേ സിംപ്ലി നോ ടു ആൻ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സുഹൃത്തിനോട് നമ്മളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് എന്നെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സേ നോ, എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ മിയർ അക്വൈൻറ്റൻസ് വൺ വാണ്ട്സ് സം എക്സ്ക്യൂസ്. പക്ഷെ വെറും ഒരു പരിചയം മാത്രമുള്ള ഒരാളോട്, തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വാസ് നോട്ട് എ ഫ്രണ്ട്, ഒരു ഫ്രണ്ട് അല്ല, ജസ്റ്റ് അക്വൈൻറ്റൻസ് മീൻസ് ഓൺലി ഫെമിലിയർ, ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പരിചയത്തിലുള്ള ഒരാളോട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് ഹി ഇൻവൈറ്റ്സ് വൺ വാണ്ട്സ് സം എക്സ്ക്യൂസ്, അപ്പോൾ അതിന് മതിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം പറയണം, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ദർ ഷുഡ് ബി എ റീസൺ. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ബട്ട്
Nothing ever occurs to me except I have some letters to write. I wish I could. എനിക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ് ആ ബട്ടൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് there should be a reason. Nothing ever occurs to me except I have some letters to write. എനിക്ക് കുറച്ച് എഴുത്തുകൾ എഴുതാനുണ്ട്, ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതാനുണ്ട്. I wish I could, but I have some letters to write. ഇങ്ങനൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. And this formula is unsatisfactory in 3 ways. പക്ഷെ 3 തരത്തിൽ ഇതൊരു അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ആണ്, അത് തൃപ്തികരമല്ലാത്ത റീസൺ ആണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബിലീവ്ഡ്, അത് ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചോളണം എന്നില്ല. പിന്നെ ഇറ്റ് കമ്പൽസ് യു ടു റൈസ് ഫ്രം യുവർ ചെയർ, ഗോ ടു ദ റൈറ്റിംഗ് ടേബിൾ ആൻഡ് സിറ്റ് ഇംപ്രവൈസിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു സംബഡി അൺടിൽ ദ വാക്ക് മോങ്കർ ഡെയറിംഗ് ടു കോൾ യു ലയർ ആൻഡ് ഹിപ്പോക്രൈറ്റ് ഷാൾ ഹാവ് ലംബർഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ റൂം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അവർ ഈ പറയുന്ന റീസൺ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചോളണമെന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് തിങ്, ഇറ്റ് കമ്പൽസ് യു ടു റൈസ് ഫ്രം യുവർ ചെയർ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് അവിടെ ആം ചെയറിലിരുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു. ആ സമയത്ത് നോ പറഞ്ഞ് അതിനുള്ള റീസൺ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഐ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് സം ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഹി ഹാവ് ടു ഗോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ്. സോ ഹി ഹാവ് ടു റൈസ് ഫ്രം ഹിസ് ചെയർ. അപ്പോൾ ചെയറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഗോ ടു ദ റൈറ്റിംഗ് ടേബിൾ, റൈറ്റിംഗ് ടേബിളിൻ്റെ അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ആൻഡ് സിറ്റ് ഇംപ്രവൈസിങ് എ ലെറ്റർ. ഹി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് സംതിങ് ടു സംബഡി അൺടിൽ ദ വാക്ക് മങ്കർ. വാക്ക് മങ്കർ മീൻസ്, അതായത് ശരിക്കും അത് റിയൽ മീനിങ് ഓഫ് മങ്കർ ഇസ് ഹു ഈസ് സ്പ്രെഡിങ് ദ റൂമറൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് മങ്കർ എന്ന് പറയാം. ബട്ട് ഹിയർ ഹു ഈസ് കൺസിഡറിങ് വാക്ക് ആസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. നടത്തം എന്നുള്ളത് അത്രയും ഒരു ഹരമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന ആളാണ് മങ്കർ. സോ ദാറ്റ് വാക്ക് മങ്കർ ഡയറിംഗ് ടു കോൾ യു ലയർ ആൻഡ് ഹിപ്പോക്രൈറ്റ് ഷാൾ ഹാവ് ലംബർഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ റൂം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർ കണ്ണിൽ നിന്നും മറയുന്നവരെയെങ്കിലും ആ റൈറ്റിംഗ് ടേബിളിൽ ഇരുന്നിട്ട് എഴുതണം എന്നുള്ളത് ഒരു അത്യാവശ്യമാണ്. Okay, so this is the second reason. It won't operate on Sunday mornings. There is no post out till this evening clinches the matter and you may as well go quietly. It won't operate on Sunday mornings. അപ്പോൾ സൺഡേസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഹോളിഡേ, there will be no postal service. Postal service ഒന്നും സൺഡേസിലില്ല. So he have to think about that day. If it is Sunday, that reason will not work out. ഇപ്പോൾ സൺഡേസിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റീസൺ അവിടെ വർക്കൗട്ട് ആവില്ല. ഇറ്റ് വോണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ സൺഡേ മോർണിംഗ്സ്. ദർ ഇസ് നോ പോസ്റ്റ് ഔട്ട് ടിൽ ദിസ് ഈവനിങ് വരെ പോസ്റ്റൽ സർവീസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇറ്റ് ക്ലിഞ്ചസ് ദ മാറ്റർ. സോ ദാറ്റ് മാറ്റർ ഇസ് സെറ്റിൽ ദർ ആൻഡ് യു മേ ആസ് വെൽ ഗോ ക്വൈറ്റ്ലി. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൺഡേസിലൊരു റീസൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മാറ്റർ അവിടെ ക്ലോസ് ആയി. മീൻസ് ഹി ഹാവ് ടു ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഫ്രണ്ട്. ആ ഒരാളുടെ കൂടെ അയാൾക്ക് പോയേ മതിയാവുള്ളൂ, അത് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയേ മതിയാവുള്ളൂ. So this is the thing. So in this lesson we are going to learn the importance of walking and how the author considering walking as an exercise or the different viewpoint of the author. Okay, thank you. This is today's class.